विषयटी करिबा आलोचना मना कला कि आज्ञा परशुराम जेते बेले निक्षेत्र कहले परशुराम जेते बेले निक्षेत्र कहले एकुशी थर पृथ्वी को भरण कले एकुशी थर पृथ्वी निक्षेत्र करी परशुराम वीर एबे मनरे विचारी बापा महादेवंकर हटई कुठार ताहा साहाଯ୍ୟରେ କରିନି ମୁଁ ନିକ୍ଷେତ୍ର ପୁର कुठारଟିକୁ ଏବେ ଘେନି ଯିବି महादेवଙ୍କୁ दर्शन करिबी एमंत विचारी देव परशुराम कैलासपुर को करिले गमन से कैलासपुर को करिले गमन देखिले द्वारे अथई गणेश देखिले द्वारे अथई गणेश ताहाकु वचन कहिले भृगु शिष्य बोइले गजानन सुन मो वचन दर्शन करिबी मुहि पंचानन दर्शन करिबी मुहि पंचानन बाट छाड़ मु भीतर को जीवी बाट छाड़ मु भीतर को जीवी बापा को संगे भेटरे होइबी आज्ञा लक्ष्य करंतु परशुराम भृगु ऋषिंकर पुत्र पृथ्वीटी को 21 बार निक्षेत्रय कले निक्षेप कले निक्षेत्रय करिबा परे क्षत्र विहीन कर देले पृथ्वी अच्छा अच्छा जो कुठारटी महादेव देइथिले परशुराम चिंता कले जीवी महादेव को दर्शन करिबे कुठारटा ताकू देई देई अच्छा अच्छा आज्ञा परशुराम जेते बेले कैलास रे पहुंचिले गणेश द्वार जगिछंती गुंफ भितर महादेव तपरे बसिछंती गणेश को कहले परशुराम बाबू रे मते रास्ताटा छाड़े मु भीतर को जीवी बापा को दर्शन करिबी आज्ञा गणेश जे कथा केबे न सुनिले परशुराम मुख चाही वचन बोइले भीतर को जीवा पाही पिता आज्ञा नाही भीतर को जीवा पाही पिता आज्ञा नाही केमंत तुमको हे छाड़ीबी मुहि भीतर कुन केबे मो छाड़ीबी बाहरे अपेक्षा करिबा को भाबी एक कथा परशुराम केबे न सुनिले भीतर को जीवा पाई से उद्यम कले दुहेंकर कथा कथा रे हेला उच्चवाच युद्ध पाई दुहे होइले अग्रसर ए समय परशुराम बोइले वचन पृथ्वी के क्षेत्रय करिली जान मोहर पराक्रम तुही न जानू तेणु करी भीतर को एबे न छाड़ो एमत समय गजानन वीर परशुराम मुख चाही बोइले कगीर 21 थर पृथ्वी को निक्षेत्र कलु मो भली वीर आगरे एबे पड़िलु आज्ञा ये छाड़ कहूची से छाड़ी बोलची परशुराम कहउछंती मु जीबी तू छाड़े तू सान भाई मु बड़ मते तू छाड़े गणेश कहले मु छाड़ी पारिबिनी बापांकर आदेश नाही मु तुमको छाड़ी पारिबिनी परशुराम कहले अरे तू कोन बड़ बड़ कथा मते कहउछु तू कोन बड़ बड़ कथा मते कहउछु या बेरे बो फुटानी ए तू जीबरे 21 थर पृथ्वीडा को निक्षेत्र कर देजी जानछि करछि गणेश कहले ह कर दे तू सत जे यानडा कर देलु तू धीर बरे काई नुरे 21 थर तू करथु आगा जे किंतु मो भलिया वीर आगे पड़नु के मो भलिया वीर आगे जदी बलडा देखौ बोइले मु देखिबी ए जो कटु वचन उडा को परशुराम आउ सही पारलेनी होई की परशुराम कले कोन जो कुठारडी धरिथिले बुले बुले छाड़ दे ए बोपा कहले युद्ध तो पछे करू आगे कुठारडा को संभाळे कंक भीतर पई जाइतियो हेले जेते बेले कुठारटी गला गणेश चिंता कले करिवे कोन कोन ये होची बापांकर अस्त्र
ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି ବାପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲା ଭଳି କଥାଟା ହବ ହବ ଆଗ ତେଣୁ ହଁ ଗଣେଶ ଆଉ ବିରୋଧ କଲେନି ନାଇଁ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବୁଲେଇଲେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହଁ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଖଟି ବକ୍ର କରିଦେଲେ ଏ ଯୋଉ କୁଠାରଟା ଆସିଲା ହଁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓହୋ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦାନ୍ତ ବାମ କରରେ ଧରି ଗଜାନନ ବାମ କରରେ ଧରି ଗଜାନନ ଆହା କମ୍ପିତ ହୋଇଲା ଏ ତିନି ଭୁବନ ହଉଆ କମ୍ପିତ ହୋଇଲା ଏ ତିନି ଭୁବନ ଏ ସମয়ে ଶିବଙ୍କର ତପ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏ ସମये ଶିବଙ୍କର ତପ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଜ୍ରାଘାତ କିବା ଏବେ ଯେ ହୋଇଲା ଆହା ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଲେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତକ୍ଷଣ କଣ ମହାଦେବଙ୍କର ତପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ଯେ କଣ ହେଇଗଲା କଣ କଣ ହେଇଗଲା ହେଲା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ହଁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏ ବୋପା। ପରଶୁରାମ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବିବାଦରେ ଆଜ୍ଞା। ଗଣେଶଙ୍କର ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାଇଛି ବାମ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ହଁ ଶିବ କହିଲେ ବାବୁରେ ଦାନ୍ତ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ମହାନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀର ସାତଳ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଛି ହଁ ଶିବ କଣ କଲେ କଣ ସେ ଦାନ୍ତଟିକୁ ରୋପଣ କରିଥିଲେ କହିଥିବେ ଆଉ ତା ଡେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଆଲି ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ଆରେ ଲଗେଇବା ସେ ଦାନ୍ତଟିକୁ ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରୁ ଗୁଆ ଗଛର ଜନ୍ମ ହେଲା ଦାନ୍ତରୁ? ଶୁଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ଦାନ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ହଁ ଗୁଆ ଗଛଟି ଶୁଭ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ଫଳଟା ଗୁଆ ଫଳଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଲା ହଁ, ହେଲା। ହେଲେ ଏ ଗୁଆ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଗୁଆଟା ଖାଇଲେ ଛୁଆ ହୁଏ ବୋଲିକି ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ହଉ ଜଳ ଜଳି ହାଣ୍ଡି ଗୃହରୁ ବାହାରିବ କାଢିବେ ଜଳ ଜଳି ହାଣ୍ଡି ଗୃହରୁ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇ ମଝିରେ ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇ ମଝିରେ ଆହା ଗୁଆ ଏକ ଫଳ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଗୁଆ ଏକ ଫଳ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆହା କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା ଏକ ଲଗାଇଣ ନେବେ 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 କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା ଏକ ଲଗାଇଣ ନେବେ ହଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ଧରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ଧରିବେ ହଁ ଗାଁର ତିନି ମୁହାଣେ ନେବେ ଥୋଇ ଗାଁ ତିନି ମୁହାଣରେ ନେବେ ଯେ ଥୋଇ ଆଚ୍ଛା ଏ ସମয়ে ଗୁଆ ଗିରି ଗିରି ଉଲଇ ବାଃ। ଗୁଆର କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା এটা আজ্ঞা সত্য পুরাণ পুরাণ আমি পড়ুଛନ୍ତି রাবণর 10টা মুন্ড আমি দেখি নাহাନ୍ତି ନାଇଁ। কিন্তু মুনি ঋষি মানে লেখিଛନ୍ତି ହଁ। আমি তাকে পড়ুଛନ୍ତି এইটা কিন্তু সত্য পুরাণ ଆଜ୍ଞା জন্ম মরণ চিরন্তন সত্য ହଁ ହଁ দশা কার্য আমি যে ଏବେ ତ କେନ୍ଦୁ କାଠ ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି ବାଉଁଶ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ। ତାର ବିଧେୟ ହଉଛି କେନ୍ଦୁ କାଠ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଆଉ ହେଲେ କେନ୍ଦୁ କାଠରେ ଜଳ ଜଳି ହାଣ୍ଡଟି କରାହବ ଦୀପଟି ଲାଗିବ ଯୋଉ ଦୀପରେ ଗୁଆଟି ରହିବ ହଁ ସେ ଗୁଆରେ ପ୍ରେତର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଗିରି ଗିରି ବୁଲିବ ବୁଲୁଥିବ ସେ ଗୁଆରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ରହିବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କଣ ବା ଜଳ ଜଳିଆ ହାଣ୍ଡୁଟା ଗଲା ବେଳେ ସେ ଗୁଆଟା ଖଡ 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 ଗିରି ଗିରି ସିଏ ବୁଲିବ ଗିଡି 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 ହଉଥିବ ଠିକ ନା ନାଇଁ ବାପା ହଁ ହଁ ସେ ଗୁଆ ଗିରି ଗିରି ବୁଲିବ କାହିଁକି ହଁ। ନା ସେ ଗୁଆ ଦେହରେ ପ୍ରେତର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ଦିନଠୁ ସିଏ ସେଇଠି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉନି ପିଲା ଛୁଆ ହବନି ବୁଧିର ବୋରେ କାଇଁ ବୁଧିରେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଟା ହବ ବେଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଆଟି ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲାଏ ମାଷ୍ଟେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଟ ଯାକ କିଏ ମଲା ଗଲା ଅନେଇକିରି ଥିବେ 11 ଦିନ ଯାଇକିରି ଗାଁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେଇକିରି ଥିବେ ଗୁଆଟା କେମିତି ବୁଲୁଛି ଗୁଆଟା ଖାଇଦେଲେ ମୋର ଛୁଆ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଖାଏ ନା ହେଲେ এইটা মুনি ঋষি মানে ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୁଆଟି ଖାଇଲେ ଛୁଆ ଆଉ କର୍ମ କୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ନା କର୍ମ କୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ଏ ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହ ଚାଳନା ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରହ ଚାଳନା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ଚାଳନା କେମିତି ହବ କେମିତି ନା କର୍ମ କୋଷ୍ଠୀ ଆଉ କପାଳକୁ ନେଇକି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେମିତି ନାଳିଆରେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଯେମିତି ମାଟି ଚେକାଟି ପକଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବନ୍ଦ ହବ ବୋଲିକି ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା ବିଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରହ ଚାଳନାର ଗତିବିଧି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କାହାର ହୁଏନି, କର୍ମ କୋଷ୍ଠୀ କପାଳରେ ଯଦି ନାହିଁ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଲେ ହବ ବୋଲିକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମାଇ ପଟେ ହେଲେ ସିନ୍ଦିଆର ଆକା ଆଶା କରି ରହିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଓ